കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. TBFൻ്റെ ഈ ദിവസം വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാനും കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന സാവകാശത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അതോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗം ആരംഭിക്കാം. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയ കോശി അങ്കിളിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Let us pray. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Our gracious Lord, loving Heavenly Father, we praise you, Lord. We thank you, Lord, for this wonderful time you have given to us. This evening, Sunday evening, in order to sit in thy presence and spend some time with thee, O God. In the morning, we had the great privilege to worship you in our respective churches. And afterwards, O Lord, thou hast kept us safe after having a short break and help. Father, we thank you, Lord, for everything that you have done unto us during this day and during the past days. We thank you for all thy blessings which thou hast bestowed upon each and every one of us, because we are thy children, and we are thankful to thee for everything, O Lord. In the morning also we were remembering from various angles the sufferings of our Lord had in order to redeem us, in order to give us eternal life. Yes, so Father, we remember that even now, whenever we gather, we remember thy love, and the manifestation of that love is seen on the cross of Calvary. Father, we praise you and thank you, Lord, for enabling us to gather here, though we are very few in number. We are sure about thy presence, because you have promised us, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in their midst. So we are sure about thy presence with us. Yes, now we will be starting our meeting, O Lord, with wonderful songs. And we pray for all those dear ones, the younger ones, the little generation that are blooming up and also giving us wonderful songs, O Father. We pray for the young children. Help them and be with them as they grow up. They should be shining witnesses for thee, and through the songs that they are singing, let thy name also be glorified. Father, we praise God for TBF and all the servants of God who are laboring behind that. And we pray for each and every one of them, wherever they are now. Be with them, take care of them, O Father. Thank you, Lord, for bringing so many of us here. And we know that there are still some on the way. We pray for them also, O Father. Help them so that they might also join us today. And they should be also experiencing the joy that we are experiencing now. We pray for the word ministry, O Lord. We pray for thy servant who will be bringing the God's message, and we pray for him. We know that you have prepared him. He himself has shared some portions from the word of God, and we know that thou will definitely help him to give us the wonderful word of God, and it should be equally beneficial for believers as well as non-believers. But all there is anyone who has not accepted thee as thy Savior. Dear Lord, we pray that this message which goes out today may be something that should touch their hearts, O Lord, and they might come to know the Lord Jesus. And for others who are already in the Lord, we pray that this message should be something that will strengthen their Christian life also, O Lord. So we commit all these matters into their hands. Be with us, O Lord, as we start our meeting. Take care of us, protect us, and be with us, O Lord. We ask this prayer in the most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ
യേശുവിൻ സന്നിധി അണയുവതേ. ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ യേശുവിൻ സന്നിധി അണയുവതേ. അന്നേരം മമ മാനസഖേദം ഒന്നായകലും വെയിലിൻ ഹിമം പോ. അന്നേരം മമ മാനസഖേദം ഒന്നായകലും വെയിലിൻ ഹിമം പോ. മണ്ണിൻ മഹിമകളൊന്നും ശാന്തിയെ നൽകാതാം. മനം ധനമി മണ്ണിൻ മഹിമകളൊന്നും ശാന്തിയെ നൽകാതാം. ദാഹം പെരുകും തണ്ണീരൊഴികെ ലോകം വേറെ തരികില്ലറിക. ദാഹം പെരുകും തണ്ണീരൊഴികെ ലോകം വേറെ തരികില്ലറിക. നീർത്തോടുകളിൽ മാനേ പോലൻ മാനസമീശനിൽ സുഖം തേടി. നീർത്തോടുകളിൽ മാനേ പോലൻ മാനസമീശനിൽ സുഖം തേടി. വറ്റാ ജീവജലത്തിൻ നദിയൻ വറുമയെ അകറ്റി നിർവൃതി അരുളി. വറ്റാ ജീവജലത്തിൻ നദിയൻ വറുമയെ അകറ്റി നിർവൃതി അരുളി. ബലിവേദിയിൽ കുരികിലും മീവലും വീടും കൂടും കണ്ടതുപോൽ. തൻ ബലിവേദിയിൽ കുരികിലും മീവലും വീടും കൂടും കണ്ടതുപോൽ. എൻ ബലമാം സർവേശ്വരനിൽ ഞാൻ സാനന്ദമഭയം തേടും സതതം. എൻ ബലമാം സർവേശ്വരനിൽ ഞാൻ സാനന്ദമഭയം തേടും സതതം. താഴ്വരയുണ്ടെനിക്കനവധി മണ്ണിൽ ജീവിത പാതയതിൽ. കണ്ണീർ താഴ്വരയുണ്ടെനിക്കനവധി മണ്ണിൽ ജീവിത പാതയതിൽ. എന്നാലും ഭയമെന്തിനരികിൽ നന്നായവൻ കൃപ മഴ പോൽ ചൊരികിൽ. എന്നാലും ഭയമെന്തിനരികിൽ നന്നായവൻ കൃപ മഴ പോൽ ചൊരികിൽ. ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാനന്ദമുലകിൽ യേശുവിൻ സന്നിധി അണയുവതേ. അന്നേരം മമ മാനസഖേദം ഒന്നായകലും വെയിലിൻ ഹിമം പോ. നാം പാടി കേട്ടതുപോലെ
നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഖേദങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സന്നിധാനമാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനം. ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ പാടി സന്തോഷിക്കുവാനും ആശ്വാസം കൊള്ളുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം നമ്മെ ഇതുവരെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. തുടർന്ന് നമ്മെ കൂടുതൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കൊട്ടാരക്കരയിലെ സന്തോഷ് മാത്യു അവറുകൾ നമ്മുടെ മധ്യേ ഇന്ന് ആ നിലയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവിക ആലോചന താൻ പങ്കിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തിലായിരിക്കാം. തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സന്തോഷ് മാത്യു അവറുകളെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ സായന്തന സമയത്ത് വീണ്ടും TBFൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അനേക വ്യക്തികൾക്കും പനിയുടെ പ്രയാസങ്ങളും മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഞാനിന്ന് ഓർപ്പിച്ചു, നാം വളരെ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ്. രോഗങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലൊരു ദൈവ പൈതൽ അവയെ വിജയിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ. ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുറച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ക്ലാസ് നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ക്ലാസ് ഹൗ ടു ലിവ് എഫക്റ്റീവ്ലി, എങ്ങനെ വളരെ ഫലകരമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേട്ട കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ എങ്ങനെ ചോദിക്കും, അതിനൊരു നാണക്കേട് പോലെ തോന്നി. എന്നാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്ത അതേ വിഷയം, സാർ ക്ലാസ്സൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്ത മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ ഇത് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതേ ചോദ്യമാണ്, സാറേ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആകാനായിട്ട് കഴിയും. ആ ചോദ്യമാണ് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. കാരണം നീണ്ട 1 മണിക്കൂർ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ വിഷയം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും വലിയ പ്രയോജനമായി തീരുന്നു, അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, നല്ല പുതിയ ആശയങ്ങളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുവാനും നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്നു, വളരെ നല്ല വിഷയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ അതെങ്ങനെ പ്രയോജനകരമാകുന്നു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. എൻ്റെ മാതാവ് താൻ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടം മുതൽ കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയ, ക്ലാസ്സുകളും പ്രസംഗവും എഴുതിയൊരു പുസ്തകം മാതാവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതെനിക്ക് തരും. ഞാനത് വളരെ കാര്യങ്ങൾ, അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ, ആ ദൈവദാസന്മാരൊന്നും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ എനിക്കതിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, അന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് എത്രയോ പേർ പിന്നെയും നാശത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ ആളുകൾ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലൊരു ന്യൂനപക്ഷം ആ വചനം കേട്ടവർ കർത്താവിനെ അറിയുകയും പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കാം, ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം. നമ്മുടെ സഭകളിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഗ്യാതറിങ്ങുകളിൽ, അത് പബ്ലിക് ആകട്ടെ ഇൻഡോർ ആകട്ടെ, ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ്, ഒരുപക്ഷെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് അത് ശരിയായ നിലയിൽ അത് കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ജനം അത് കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തവരായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വസ്തുതയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു തീഷ്ണത, ആ അധ്വാനം ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്കറിയില്ല. വളരെ സമയം ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു വിഷയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അത് എഴുതി അതിൻ്റെ സബ് വിഷയങ്ങളുണ്ടാക്കി അനുബന്ധമായ വാക്യങ്ങൾ ദൈവം തന്ന് അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരാശയമാക്കി, ഒരു സബ്ജക്റ്റാക്കി
സബ് ഹെഡിങ്ങുകളാക്കി അതിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ഞാനൊരു നല്ല ക്ലാസ് എടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല, ഞാനൊരു നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു എന്നല്ല, ഒരാളോടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഫലകരമാകണം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകൾ ഫലകരമാകണം, നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഫലകരമാകണം, നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഫലകരമാകണം. ഫലകരമായി തീരണമെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനം ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ആ വിഷയത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവേ, ഈ വചനം എന്നോടാണ്, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം നീ എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൂത് നീ എനിക്ക് തരണം. ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓരോ വചനങ്ങളും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം മുതലുള്ള വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായൊരു വേദഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാശയം കൂടെ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലോ സഭകളിലോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ശരിയായ വചനം പറഞ്ഞു തരുവാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളതും ശരിയായ ആ അറിവുള്ളവരില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഒരു കുറവ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായ വചനം പറഞ്ഞു തരുവാൻ ആളില്ല, വചനം ശരിയായി പറഞ്ഞു തരുവാൻ ആരുമില്ല. കഥകളും ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുണ്ടാകും, പക്ഷേ ആ വരികൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് നമ്മെ അറിയിക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് നമുക്ക് തുലവും കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളൊക്കെ ദൈവവചന പഠനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരൂന്നി വളരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രാരംഭമായിട്ട് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ 1-ാം വാക്യം മുതൽ ഏതാണ്ട് 23-ാം വാക്യം വരെയുള്ള വേദഭാഗമാണ് ഞാനിന്ന് ചിന്തിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറയാണ്. ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒന്നിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള കാര്യം. ഒരു വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കർത്താവ് ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ നിലയിലുണ്ട്, ഉപമകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ്ട് 37 സംതിങ് ഉപമകൾ കർത്താവ് തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശാലമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപമകളിലൂടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു. ഉപമകൾക്ക് 2 മുഖമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒറ്റ വായനയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു മുഖം, ഒറ്റ വായനയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നതാണ് വിഷയം. 2, ആഴമേറിയ ഒരു മുഖമുണ്ട്, ശക്തമായൊരു മുഖമുണ്ട്. എല്ലാ ഉപമകളും പ്രാഥമികമായ അല്ലെങ്കിൽ മുഖാവരണമായ ഒരു മുഖവും ആഴമേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമേറിയ ഒരു മുഖവുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ പ്രാഥമിക വിഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. ഉപമ അറിയാമോ? അറിയാം. വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയാണിത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. അത് 3 സ്ഥലത്ത് വീണു, 2 സ്ഥലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒടുവിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് വീണത് വളകരമായി തീർന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മുഖാവരണം, അതാണ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖാവരണം നമുക്കറിയാം, ഉപമ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ദൈവം മുഖാവരണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാനല്ല ഉപമകൾ സംസാരിച്ചത്. പലതും മിക്കവാറും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉപമകളായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് പ്രസംഗിക്കായിരുന്നില്ല, എല്ലാം ഉപമകളിലൂടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപമകൾ അവർ മറന്നില്ല, അതിലൂടെ പറഞ്ഞ സന്ദേശവും അവർ മറന്നില്ല. ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപമകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു സ്റ്റഡി ആരംഭിക്കണം. ബൈബിളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപമകൾ. ഞാൻ വലിയൊരു നോട്ടുണ്ട്, കാരണം അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ഓരോ ഉപമയിലും ഓരോ പ്രത്യേക ദൂത് ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അതാണ് ആ ഉപമയിൽ ദൈവം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത്. ഉപമയിൽ ഏതാണ്ട് 10 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അത് എഴുതിയതാരാണ്, അതിൻ്റെ തീം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏതാണ്, ആ ഉപമയിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ 10 വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഉപമ പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. എന്നാൽ ഇവിടെ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത്?
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ, ആദ്യം മുതലാണെങ്കിൽ 3 മുതൽ. വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു. വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു, പറവകളത് തിന്നുകളഞ്ഞു. ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണു. മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായികയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു. സൂര്യനുദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേറില്ലായികയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി. മറ്റ് ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു. മുള്ള മുളച്ചു വന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു. മറ്റ് ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു. വലിയൊരു ഫലം അവിടെ ഉണ്ടായി. 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഉപമയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഉപമയുടെ വിശാലമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, അതിന് വളരെ സമയം ആവശ്യമാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിതയ്പ്പാൻ പോയ മനുഷ്യൻ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മനുഷ്യനാണ്. എവിടെ വിതയ്ക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ആ പാടം ഒരുക്കണമെന്നും എല്ലാം അറിയാം. ഈസ് വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാൻ. വിതയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ വിത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വിത്താണ്. വിത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, ഏറ്റവും നല്ല വിത്താണ്. ആ കൊട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ കൊട്ട, ആ പാത്രവും അതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പാട്ടയാണ്. കീറിയതും പൊളിഞ്ഞതും പറഞ്ഞു പോയതും ഒന്നുമല്ല, നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനിയും ആ വിതച്ച സ്ഥലങ്ങൾ, വിതച്ച 4 വിതച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ വിതച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ആ 4 സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? മണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 4 സ്ഥലത്തും വഴിയരികെയുള്ള മണ്ണിൽ വീണു, 2 പാറപ്പുറത്തെ മണ്ണിൽ വീണു, മുള്ളിനിടയിലെ മണ്ണിൽ വീണു, നല്ല നിലത്തെ മണ്ണിൽ വീണു. ഈ 4 സ്ഥലത്തും മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 4 സ്ഥലത്തും വിത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപമയിൽ ഒരേപോലെയാണ്. എന്നാൽ 3 സ്ഥലം പരാജയമായി തീർന്നു, 1 സ്ഥലം മാത്രമാണ് വിജയകരമായി തീർന്നു. നാം ഈ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ 4 പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ 4 പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ 4 ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദന നിറഞ്ഞതോ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ അനുഭവങ്ങൾ, 4 വളർച്ചകൾ, 4 സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ ആ 3 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുകൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ 4-മത്തത് കൊണ്ട് വിതച്ചു, പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വന്നില്ല. അത് പതിയെ മുളച്ച് ശക്തി പ്രാപിച്ച്, അതല്പം പതിയാണെങ്കിലും 4-മത്തത് ഏറ്റവും ഫലകരമായി തീർന്നു. ഞാൻ ആ വിഷയമാണ് ഇവിടുന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടിടയിൽ. നോക്കുക, ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളോ അമ്മൂമ്മ കഥകളോ ഇല്ല. സത്യമായൊരു വിഷയം. ഒരു മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ 4 സ്ഥലത്ത് വീഴും. 4-മത്തെ സ്ഥലത്താണ് ശരിയായി അവൻ വിതയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ബാക്കി 3 സ്ഥലത്ത് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഈ വിത്ത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിട്ടെടുത്താൽ, ഈ 4 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായിട്ട്, സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടെടുത്താൽ, ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഈ 3 സ്ഥലങ്ങൾ പരാജയമായി തീർന്നാൽ 4-മത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഈ വചനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 3 സ്ഥലത്തല്ല, അവസാനത്തെ 4-മത്തെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത, ഈ നല്ല നിലം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അതാ വിതയ്ക്കുന്നവനറിയാം, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനറിയാം. കർത്താവാണ് വിതയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിനറിയാം നല്ല വയൽ ഏതാണ്. ഇന്ന് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ടോ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എത്ര പേരുടെ ജീവിതം ഒരു നല്ല നിലമാണെന്ന് കർത്താവിനറിയാം. ആ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ വചനം വിതയ്ക്കും. എന്നാൽ ബാക്കി 3 സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? വഴിയരികെ, പറവകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വഴിയരികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ നിലയിലുള്ള പരാജയങ്ങളും വീണുപോയി, അയ്യോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പറവകൾ കൊത്തിത്തിന്നു, പരാജയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം വഴിയരികെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല, ഒരു ഭാഗം, 4 ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗം കർത്താവെ പരാജയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം, അങ്ങനെ പരാജയങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ വചനം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഗുണമല്ലാതെയായി തീരും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പരാജയങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു നല്ല നിലമാക്കി എൻ്റെ ശരീരത്തെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ഫലകരമായി തീർന്നത്. 2-മത് പാറപ്പുറം. അവിടെയും അല്പം മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം പറ്റി. ആ മണ്ണിലൊന്ന് മുളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ വെയിൽ തട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറപ്പുറം ഒരിക്കലും നന്നാവാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ.
എത്ര പറഞ്ഞാലും വചനം കേട്ടാലും, എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും, എത്ര ദൈവവചനം കേട്ടാലും കേൾക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം, ഗുഡ്. പക്ഷേ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്ന, മാറ്റിവെക്കുന്ന ദൈവവചനത്തോട് യാതൊരു നിലയിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമില്ലാത്ത, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാത്ത, ദൈവവചനത്തോട് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത കഠിന ഹൃദയന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് മുളച്ചു, പക്ഷേ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുള്ളിനിടയിലാണ്. അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് വളർന്നു വന്നേനെ, പക്ഷേ ആരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു? മുള്ളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പുരുഷനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ പാപം? അയ്യോ ഞാനല്ല, എൻ്റെ കൂടെ നീ തന്ന സ്ത്രീയാണ്. സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാനല്ല, പാമ്പാണ്. അപ്പോൾ സ്വതവേ ആ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുക, ഞാൻ മുള്ളിനടിയിലായിപ്പോയത് കൊണ്ടാണെന്നല്ല, മുള്ളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഫലകരമായി തീരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പഠിച്ച് അതെൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, സാഹചര്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, സമൂഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ വളരെ നല്ലതാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫലകരമായി തീരുവാൻ നോക്കുക. ഈ 3 എക്സ്ക്യൂസസും ഫലകരമായി തീരുകയില്ല. ഇതാണ് കർത്താവോട് ഓർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ 4ാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുക, അവിടെ ഒരു നല്ല നിലം ഉണ്ട്. ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് വളരെ അധ്വാനിച്ച് അതൊരു നല്ല നിലമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ വിത്തും കൊണ്ട് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. യാദൃച്ഛയാ വീണുപോയ ചില സ്ഥലങ്ങൾ, ആ നല്ല നിലത്ത് ഈ വിത്ത് വീണാൽ എത്രമാത്രം ഫലകരമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. 4ാമത്തെ നല്ല നിലമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ, സഭായോഗത്തിന് നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്കിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം? വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരണം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, സഭായോഗങ്ങളാകട്ടെ, കൺവെൻഷനാകട്ടെ, ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആകട്ടെ, എന്തുമാകട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കർത്താവ്, ഇന്ന് ഞാൻ ആ യോഗത്തിന് പോകുന്നു, എനിക്ക് വചനം അറിയാം, ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനം, ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഗാനങ്ങൾ, ഇന്ന് അവിടെ കേൾക്കുന്ന ആ ലൈഫ് സ്റ്റോറി, കർത്താവ് എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം, എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം, എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥനയോട് വേണം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പരിപാടിക്കൊന്നും പോകരുത്. ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടിരുന്ന് ഇതിലേത് ഭാഗമാണ് കർത്താവേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരു വാക്ക്, ഒരാശയം, ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഒരു വിഷയം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അത് അണ്ടർലൈൻ ഇടുക. തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്നാ കേട്ട വചനം, ഇന്നാ കേട്ട സാക്ഷ്യം, ഇന്നാ കേട്ട പാട്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരികളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുവിശേഷ പ്രതിയിലെ ഒരു വരിയായിരിക്കാം, എന്തുമാകാം. കർത്താവെ, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു, എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടു, എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന വചനമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നല്ല നിലത്ത് ആ വിത്ത് വീണിരിക്കുന്നു, ഇനി അത് വളരും. ആ വ്യക്തി ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ, കർത്താവ് ഇന്ന് ആ യോഗത്തിന് പോയപ്പോൾ ഇന്ന വചനം നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചു, അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തു. അത് എന്തുമാകട്ടെ, മോഷ്ടിക്കരുതെന്നാണെങ്കിൽ, ഒരു തെറ്റ് ജീവിതത്തിലുണ്ടത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ, കർത്താവെ നീ അത് കണ്ടു, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഏറ്റുപറയുകയാണ്. ഫലകരമാകുക, വളരുക. ഞാൻ ഈ ഓരോ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകട്ടെ. ഒന്ന്, വഴിയരികെയുള്ള മണ്ണ്. വഴിയരികെ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗം നമുക്കറിയാം. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വീഥികളുടെ തലയ്ക്കിലൊക്കെയും വിശപ്പ് കൊണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഓലോല കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയും കരവീൻ. ഞാനിങ്ങനെ ആ വിഷയം താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ. നല്ല വിത്താണ്, ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചു, വിത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ബെസ്റ്റാണ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ കുടുംബം ബെസ്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും പല ഫാമിലികളും മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നൊരു വസ്തുത, ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ബെസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, അവരുടെ ചേഷ്ടകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴിയരികെയുള്ള മണ്ണ്, അത് ആ വചനം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ ശരിയായ നിലയിൽ
എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗുണമാകും. അയ്യോ, എന്നെ വഴിയരികെ വീണു പോയത് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം, എന്നെ എടുത്ത് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാകുമായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ആ വഴിയരികെയുള്ള സ്ഥലത്തും ശരിയായി പ്രയോജനകരമാകണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തലന്മാരെ പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലിട്ടു. റോഡ് നീള സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കറങ്ങി നടന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ച കാരാഗൃഹത്തിൽ കൈയും കാലും ചങ്ങലക്കിട്ട് പൂട്ടി അവരെ അവിടെ ഇട്ടു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരവിടെ കിടന്ന് നമുക്കറിയാം പാടി അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ പാടി ആര് കേൾക്കാനാ? 10 പേര് ഉള്ളിടത്ത് ചെയ്യണം, എന്നാലേ 10 പേര് കേൾക്കുകയുള്ളൂ. അവർ അഭിപ്രായം പറയത്തുള്ളൂ. ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം, വിശ്രമിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അല്ല. അവിടെയും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള നല്ല വിത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു, ഫലകരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ കാരാഗൃഹം ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളകിയെങ്കിലും കാരാഗൃഹ പ്രമാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനിടയായി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് അയ്യോ വഴിയരികെയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നോളാം, അല്ല, ശരിയായ ഫലം ഏകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വഴിയരികെ കിടക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത്. 1-ാം സങ്കീർത്തനം എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്, ചില സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത്, ചില വ്യക്തികളോട് പോകരുത്, വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ 1-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നടക്കരുതെന്നല്ല, നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ആലോചന കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കരുത്. ചോദ്യം, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? ഞങ്ങൾ സാമൂഹികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, വഴിയരികെയുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, പല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതവും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാം. ഞായറാഴ്ച പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ. ഇതാണ് വഴിയരികെയുള്ള അനുഭവം. കർത്താവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ, ചില ആശയങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകരുത്. 2-ാമത് വായിക്കുന്നത്, ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാനം, നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ, മേഖലകൾ, അവിടെ തീർത്തും പാപികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രമേണ നിങ്ങൾ ആ പാപത്തിലേക്ക് വീണുപോകുമെന്ന ബോധ്യം നിനക്കുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കരുത്. 3-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിശ്രമിക്കേണ്ടുന്നത് പരിഹാസികളോടുകൂടെ. ഞാനതിനിങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറയും, സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരെ, ദൈവത്തെ, ദൈവവചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകരുത്. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളും, ഈ 1-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ 3 വിഷയങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഈ നല്ല നിലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നല്ല നിലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബമായിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതമായിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഭവനമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു നല്ല നിലമായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും വഴിയരികെയുള്ള അനുഭവം ഏറ്റെടുക്കുക. വഴിയരികെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോക്കുക, അവിടെ വഴിയരികെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല മണ്ണവിടെ ഉണ്ട്, ധാരാളം മണ്ണുണ്ട്. ഏത് നിലയിലുള്ള ചെടികളും എല്ലാം വളരുന്നുണ്ട്, നല്ല മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാറയും മുള്ളും ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കുഴപ്പം കൂടെ ഉണ്ട്, എപ്പോഴും പറവ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ചെടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത്. 1, മുള്ളും പാറയും ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കഷ്ടത നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ. അയ്യോ, എൻ്റെ ലൈഫ് മുള്ളു നിറഞ്ഞതാ, എൻ്റെ ലൈഫ്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ മക്കൾ, ഇന്ന ആളുകളുടെ കഠിനത മൂലം എനിക്ക് യോഗത്തിന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പാറയുടെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വഴിയരികെ. പിന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടുണ്ട്, പക്ഷികൾ, പർവ്വജാതികൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. ഇതൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന വിത്തിനെ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു മനുഷ്യന് ആഹാരത്തിന് ഉതകുന്ന നിലയിൽ ആ വിത്ത് വളർന്ന് ഫലമാകുവാൻ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? സമ്മതിക്കുകയില്ല. എന്താ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വസ്തുത? ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക വചനത്തെയും ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് പിടിച്ച്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖല മണ്ണ് നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മറക്കരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നിലത്ത് വീഴേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവിടെയും മണ്ണുണ്ടല്ലോ,
ഇങ്ങനെ പോയാലും മതിയല്ലോ, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും മതിയല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാനായിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് യോഗത്തിന് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഞങ്ങളും വളരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഫലകരമാകുന്ന യജമാനന് നല്ല കതിര് കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ നീ വളരുവാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ സമ്മതിക്കുകയില്ല. പിന്നെ വായിക്കുന്നത് പറവകളുണ്ട്. ഈ പറവകൾ എന്തിനാ അവിടെ വന്നതെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ ഇല്ല. ഈ പറവകൾ ഇവിടെ പറന്ന് കളിക്കുന്നത് നിന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമാണ്. ഈ വിത്ത് അത് കഴിക്കണം. ഈ വിത്ത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമാണ് ഈ പറവകൾ അവിടെ ഉള്ളത്. നോക്കുക, നമ്മുടെ ലൈഫ് വഴിയരികെയുള്ള ഒരു ചെറിയ നിലയിൽ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് തിരക്കുകൾ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഉള്ള ആത്മീയതയും കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ചില പറവകൾ ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. അതേതൊക്കെയാ പറവകളെന്നറിയാമോ? ഒരു പക്ഷേ ഒരു രോഗമായിരിക്കാം. ഒരു രോഗം വന്നു, പലരും പറയുന്ന വസ്തുതയാണ്, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടതയിൽ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ഇനി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് തന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള വിത്തിനെ കൂടെ പറവുകൾ കൊണ്ടുപോവുക. അല്ല, നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ലഭിച്ചു, ഇനി എന്തിനാ യോഗത്തിന് പോകുന്നത്, ഇനി എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എനിക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തോളാം, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും നാളെ മതി, കാരണം എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുണ്ട്, കുടിക്കാനുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, വാഹനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്, ഇനി എന്തിനാ ദൈവത്തെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവിക ഭക്തിയെയും ദൈവവചനത്തെയും പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസത്തെയും ഭക്തിയെയും ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വിത്ത് ഒന്ന് വളരുവാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നീയാകുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവ പൈതൽ, അനേക കഴിവും കൃപാവരവുമുള്ളൊരു ദൈവ പൈതൽ, പാടാൻ കഴിവുണ്ടാകും, പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകും, എഴുതാനുണ്ടാകും, ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടാകും. ആ കഴിവുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശത്രു നിന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളോട്, നേതാക്കന്മാരോടാണ്. എന്താണ് വാഴ്ച? എന്നെ വാഴുന്ന, എൻ്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന, എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അവ എൻ്റെ ആത്മീയതയെ നശിപ്പിക്കും, എൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അവയോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം, ആ സാഹചര്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് മതി, ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മതി, എനിക്കത് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് മതി, പരീക്ഷയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് യോഗത്തിന് പോയിട്ടേ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുള്ളൂ. സാഹചര്യങ്ങളോട് പോരാടി വിജയം നേടണം. മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും പാറപ്പുറത്താണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലും സാഹചര്യങ്ങളോട് പോരാടി വിജയം നേടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, മണ്ണ് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മണ്ണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശരിയായി വളർന്ന് ഫലകരമാക്കുവാനുള്ള മണ്ണ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് ആത്മീയതയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പോരാ. അതൊന്ന് വളർന്നിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ആത്മീയത മാത്രമാണ്. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെയും എന്നെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയത, അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം നമുക്കറിയാം. എസ്തേറിൻ്റെ ലൈഫിൽ നമുക്കറിയാം, എസ്തേർ ഒരു അന്യജാതിക്കാരിയാണ്. ആ രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അന്യജാതിക്കാരിയാണ്. പക്ഷേ അവരൊരു യഹൂദരാണെന്ന് മിണ്ടാണ്ട് അവൾ രാജകുമാരിയുടെ പദവിയിലെത്തി. പക്ഷേ ഹാമാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൾ എസ്തേറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ ജാതിയെയും ഇവളെയും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നൊരു ഘടകം നമുക്കറിയാം. എസ്തേർ എന്താ ചെയ്തത്? എനിക്കൊരു വലിയ പരാജയം, എൻ്റെ ജനത്തിനൊരു നാശം വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ ഒരു പെർമിഷൻ പോലുമില്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചെങ്കോല് കാണിച്ച് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതെ രാജ്ഞിക്ക് പോലും കടന്നു വരാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ അവൾ ഓടി. അതിന് മുമ്പ് മൊർദെഖായി, ചിറ്റപ്പനായ മൊർദെഖായി പറയുന്നൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. എസ്തേറേ, നീ വലിയ രാജകുമാരിയാണ്, ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്. പക്ഷേ നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉദ്ധാരണം ദൈവം കൊടുക്കും. പക്ഷേ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോകും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ അനേക തലമുറകൾ, നമ്മുടെ അനേക കുടുംബങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനേക സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വഴിയരികെ കിടന്ന് പറവകളാൽ കൊത്തി തിന്നപ്പെട്ട്
ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായകളാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട്, ഈ ലോകം അവരെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അവരെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, ഈ ലോകം അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാ, ഇനിയും നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ജനത്തെ ദൈവം മറ്റൊരു നിലയിൽ രക്ഷിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോകും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കൊച്ചുമക്കളാകട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ, മക്കളാകട്ടെ, ചെറുതാകട്ടെ, വലുതാകട്ടെ, കർത്താവേ, വഴിയരികെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ അവർ വീണു പോകുവാനിടയാകരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ പറയും, 10ാം ക്ലാസ് 11, 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അനേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അനേക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുകയും പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ ഉപദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവോ പിതാവോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുകയില്ല. അവിടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സഭയുണ്ടാകുകയില്ല. ഒരുപക്ഷെ കാണത്തക്ക നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ക്രമേണ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആ സാക്ഷ്യവും ദൈവകൃപയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം അവിടെയും നിങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അനേക പറവകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക്, കർത്താവ്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ജീവിതം വഴിയരികെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക. പാറപ്പുറത്ത് രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് വിത്ത് വീഴും. ഞാൻ പിന്നെയും ഓർപ്പിച്ചു, വിത്തിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ദ ബെസ്റ്റ് വിത്താണ്. കേൾക്കുന്ന വചനം, കേൾക്കുന്ന സന്ദേശം അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ദൈവവചനത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല, ഉപദേശത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല, സൺഡേ സ്കൂളിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു, എല്ലാം ദ ബെസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ആടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ? പാറയാണ്. ഞാനതിനെപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയുന്നൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. വെള്ളം രക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 അത്ഭുതങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നടന്നു. മോശയുടെ വടി പാമ്പായി, പിന്നെയും അത് വടിയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കുഷ്ഠമായി, പിന്നെ അത് നേരെയായി. സ്വാഭാവികം അദ്ദേഹം പറയും, കൺകെട്ടാണ്. ഈ വലിയ ഇസ്രായേലിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇവർ മൂലം, അതുകൊണ്ട് വിട്ടുതരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്ന് കൺകെട്ട് കാണിച്ചിട്ട് വിട്ടുതരാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊരു സൂചനയായിരുന്നു. 2 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് സൂചനയാണ്. ഒന്ന്, വടി നിലത്തിട്ട് പാമ്പായി, പിന്നെയും വടിയായി. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ഒരു വടി വീണു, പാമ്പായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നേച്ചറിനെ തൊടാൻ പോകും. ഇനി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകപരമായി, ഈ സാമൂഹ്യപരമായി, ഈ നേച്ചർ പരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു. 2 കൈയുടെ കാണിച്ചു. അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. ഉടുപ്പിനകത്തിട്ടു, കൈയെടുത്തപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗം, പിന്നെയും എടുത്ത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ദൈവം തൊടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ 2 സൂചനയിൽ അവരൊന്നും പഠിച്ചില്ല. അവർ പിന്നെയും ഞെളിഞ്ഞവിടെ അങ്ങിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. വടിയെടുത്ത് ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളെ അടിച്ചു വളർത്തുന്നത് പോലെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തും. ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു സൂചന കൊടുക്കും. എങ്ങനെ സൂചന? നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലും, നീ ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 12-13 മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുന്നത്. നീ ഇത് ചെയ്താൽ, എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നീ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന തൊട്ടി വരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നിന്റെ പേറും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, കന്നുകാലികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, എല്ലാം. നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഒരു സൂചന കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഈ സൂചനയിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും, എത്ര ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ചിലർക്ക് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ഒരു വിഷയം ഇല്ല. പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, നിങ്ങൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും. ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അയാൾ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലോ, അവരിന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലോ, അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ചിലർ കൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമയോടെ ആ ന്യായം വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒന്നും ലോകത്തുണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷേ ന്യായം വിധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് പോട്ടെ, വിട്ടേരെ, അവരെങ്ങനെങ്കിലും
മടങ്ങി വരും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മടങ്ങി വരും. അവരുടെ ഒരു പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാ. മടങ്ങി വരും, മാനസാന്തരപ്പെടും. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനെല്ലാം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവൻ എന്നുള്ളതല്ല, എൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുക. അനുഭവങ്ങൾ എത്ര കഠിനമായി തീരട്ടെ, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക. എത്ര കഠിനമേറിയ അനുഭവമാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല വളർച്ചയും നല്ല ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഫറവോനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ മനസ്സ്, അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി. പിന്നെയും ആ വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഒറ്റ ഉദാഹരണം, വെള്ളം രക്തമായി. പോരെ, വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല, ചോരയാ മൊത്തം. എവിടെ ചെന്നാലും ചോര. കിണറ്റിൽ, കുളത്തിൽ, പൈപ്പിൽ, ടാപ്പിൽ, എവിടെ ചെന്നാലും ചോര. ഇനിയും കടയിൽ നിന്ന് കുരുകുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചാൽ അതും ചോര, എല്ലായിടത്തും ചോര. എങ്ങനെ കുടിക്കും? ഇത് കുടിച്ചാൽ അടുത്ത അസുഖങ്ങൾ വരും. അയ്യോ, വെള്ളം കുടിക്കാതെ ആകെ തകർന്നു. മോശയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇതൊന്ന് മാറ്റി ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം. വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം പിന്നെയും ഹൃദയം കഠിനമായി. പിന്നെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക. 9ാമത്തെ ബാധയുടെ സമയം വരെ കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ 10ാമത്തെ ബാധ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദിജാതൻ വരെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മകൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടെ മാത്രം നാം അത് കാണുന്നില്ല. അവന് ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയെന്നല്ല, അവന് കോപം വർദ്ധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് അവരുടെ പുറകിൽ പോകുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കാണുന്നു. പക്ഷേ അവൻ്റെ ആ കഠിനതയെ, ആ പാറയെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു പോയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? അവൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകൾ ആദിജാതൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും കർത്താവ് ഇതേ വിഷയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ എത്ര വചനം കേട്ടിട്ടും ഹൃദയം പിന്നെയും കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ, പലരും വന്ന് പറയും എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ 1-2 കാര്യങ്ങൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും വിട്ടുമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് പിന്നെയും അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് വരും. അറിയാണ്ട് വായിലത് വരുന്നു, അറിയാതെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അറിയാതെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെയും ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി എന്താണെന്നറിയാമോ? പലതവണ ഒന്ന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു, പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചെയ്യുന്നത് നിൻ്റെ മക്കളെ കൊന്നുകളയുന്നൊരു ദൈവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നീ കാണേണ്ടി വരും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും പിതാവിനോ മാതാവിനോ അത് കാണുവാനുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടോ? വൈകല്യമുള്ളതാകട്ടെ വൈകല്യമില്ലാത്തതാകട്ടെ, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം. കർത്താവ് പറയാണ്, ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാതെ മടങ്ങി വരുവാൻ മനസ്സിലാതെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അലിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. അതാണ് പാറപ്പുറത്തെ അനുഭവം. ഇവിടെയും ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു, മണ്ണുണ്ട്. എവിടെയും മണ്ണുണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നാലും അവിടെ എല്ലാം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്, ഇതേയുണ്ട്, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഓർക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ച പോലെ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള മണ്ണ് അവിടെ ഇല്ല. ഒരുക്കിയ മണ്ണ് അവിടെ ഇല്ല. മണ്ണുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കുറവുകൾ അവിടെ ഉള്ള. ഒന്ന്, അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മണ്ണുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ അളവിലുള്ള മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? മണ്ണുണ്ട്, കൊച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ട്, സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്, 19ാം സങ്കീർത്തനം അറിയാം, ഇന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ അറിയാം, 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരറിയാം, പഴയ നിയമത്തിലെ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരറിയാം, ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാതെ അറിയാം. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇതൊരു ആത്മീയതയല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ കേവലം അറിവ് മാത്രമാണ്. ഇതല്ല സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 വചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ, 2 വാക്യം 2 അധ്യായങ്ങൾ കാണാപ്പാടും പഠിച്ചതുകൊണ്ടല്ല. പിന്നെ ഈ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ്. നീ ഒരു വാക്യവും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഒരു പേരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഈ എഴുതപ്പെട്ട വചനം, ജീവനുള്ള വചനം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട്, കർത്താവെ 119ാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചവനാ ഞാൻ. കർത്താവ് ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് എന്തോ വേണം? അതുകൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയല്ല. നിന്റെ പേരാ പുസ്തകത്തിലില്ലല്ലോ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വചനം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പിശാച്. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് പിശാചിനെ നല്ലതായിട്ട് വചനം അറിയാം, എല്ലാം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വചനത്തിലൂടെ അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അവൻ ഇത്രയും വചനം അറിയാം എന്നതുകൊള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിശാച് സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയല്ല. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വചനം ക്രിയ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ കേവലമായ ചെറിയ തോതിലുള്ള മണ്ണ് അത് പോരാ. ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അല്ല, ആഴമേറിയ രീതിയിലായിരിക്കണം, ശക്തമായ രീതിയിലായിരിക്കണം.
എത്ര ആഴമേറിയ രീതിയിലും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ദൈവമാക്കി. രണ്ടാമത്തത്, സൂര്യൻ നമ്മളോട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേറില്ലായാൽ അത് പാറപ്പുറത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം. മറ്റിടത്ത് പറവകളായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സൂര്യൻ. കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ വളർന്ന് വന്നതാണ്, പക്ഷേ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചൂട് തട്ടി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മഴയായി, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് യോഗത്തിന് വന്നില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം, ഒരു വയറുവേദന, ഒരു തലവേദന, ഇന്ന റീസൺ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരും. നാം ഒക്കെ ആ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാനിടയാകരുത്. മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത്. കൊച്ചിന് വയ്യായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് വന്നില്ല. ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയണം. കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നവരെങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. അസുഖക്കാരെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട്, സകല നാനാവിധ രോഗികളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അല്ലാതെ അവരെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വന്നതല്ല. വളരെ ചുരുക്കം 1-2 ആളുകളെ ഉള്ളവരെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ നാനാ രോഗികളെ എടുത്തു പൊക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അങ്ങനെ വരാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്, അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വയ്യ, ആ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരുപാടുണ്ട്. അതിനെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ, കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞ്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വാ, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം. പക്ഷേ നാളിതുവരെ ആരും കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയം കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത്, കർത്താവ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഭാരം. ജോൺ ബെന്നീൻ്റെ എഴുതിയൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു ഭാണ്ഡക്കെട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ, പാപം നിറഞ്ഞ ഭാണ്ഡക്കെട്ട്, അതും എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ക്രൂശിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. ആ മല കയറി ക്രൂശിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ആ ക്രൂശിൻ്റെ മഹത്വം ചെയ്യുന്ന ഇതറിയാതെ ഊരിപ്പോയി. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുമായിട്ട് വരണം. സൂര്യനെ കുറ്റം പറയരുത്. സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ പണി ചെയ്യും, ലോകം ലോകത്തിൻ്റെ പണി ചെയ്യും, ജഡം ജഡത്തിൻ്റെ പണി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ അതിനെ നേരിട്ട് വിജയം നേടി പോരാടി വിജയം നേടുവാൻ ഫലകരമായി തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൂര്യനെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം പറയരുത്. മൂന്നാമത്തെ കുഴപ്പം ഇവിടെ വായിക്കുന്നല്ലോ, വേര് ഇല്ല. വിവരിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. വേരില്ല. ഈ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ 4 സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുക, പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരേ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന 2 റെഫറൻസുകൾ, 2 വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറേ അറിയത്തില്ല. ഒരധ്യായമുള്ള എത്ര പുസ്തകമുണ്ട്? ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേര് ഇല്ല. ആത്മീയ അറിവ്, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ വേരൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും. അല്ലെങ്കിൽ പറയും, ഞാൻ ചെന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. അമ്മ പറയും, അച്ഛനോട് ചോദിക്കട്ടെ. അവർ പറയും, സഭയിൽ ചെന്ന് ദൈവദാസനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഇന്ന് സുഖം, ദൈവദാസന്മാർ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അതെന്താ വേരില്ലാത്തതെന്നറിയാമോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്, ഉപദേശിക്കുന്നത് നല്ല, എക്സോട്ടേഷൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിയായ ഒരു ആത്മീയ വേര് ഉണ്ടാകണം. ഈ വചനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മുഖാവരണമായി വചനം അറിയരുത്. ഇത്ര പുസ്തകം, ഇത്ര അധ്യായം മതി, ഫിനിഷ്, അത്രയും പോരാ. പിന്നെയും അത് പഠിക്കണം. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. പഠിച്ചു, ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. വേര് ആഴത്തിലേക്ക്. അതാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആറ്റരികെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം, അതിൻ്റെ വേര് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ വചനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ഞാനതിന് ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഈ വചനത്തിലേക്ക് വേരിറങ്ങിച്ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ 19-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വചനം തേനിലും തേൻകട്ടയിലും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, തേൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, തേൻകട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലേതാ മധുരമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? രണ്ടിനും മധുരമാണ്, കഴിക്കാത്തവൻ പറയും. പക്ഷെ തേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ തേൻകട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? കേൾക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, എല്ലാം ഗുഡ്, ഓക്കെ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു. സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റാണ്, അവിടെ ക്യാമ്പിന് ഫസ്റ്റാണ്, എല്ലാം തേനാണ്. ദൈവവചനത്തിലെ തേൻ ആഹരിച്ചു. പക്ഷേ തേൻകട്ടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില മെനക്കേടാണ്. കാരണം തേൻകട്ട അവിടെയുള്ള തേനീച്ചയെല്ലാം ഓടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിലപ്പം കുത്തുകൂട്ടം കിട്ടേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ദൈവവചനവുമായിട്ട് ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പഠിക്കുന്ന അനുഭവം, അതാണ് തേൻകട്ട.
ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. അത് ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുക. ഭൗമികമായ മുഖാവരണത്തിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കരുത്. മുഖാവരണമായി എന്തെങ്കിലും കേട്ടും പഠിച്ചോ അത്യാവശ്യം അല്ല. ആഴത്തിലേക്ക് ശരിയായ വേരിറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ വേരുണ്ടാകണം, വിശ്വാസത്തിന് ആ വേരുണ്ടാകണം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയത്തിന്, ദൈവഭയത്തിന് ആ വേരുണ്ടാകണം, ഈ വചനത്തിൻ്റെ അറിവിന് ആ വേരുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14 എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി അവരുടെ ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് അവർ ദൈവസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളില്ല. ഓക്കുക, എരിഹോ പട്ടണം ശക്തമായിട്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാഹളമൂതി കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഒരു വാളെടുക്കാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ആരോട് എന്ന് പറയാം, ഞങ്ങൾ എരിഹോ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്നറിയാമോ? ഞങ്ങൾ കാഹളമൂതി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കീഴ്പ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ചുമ്മാ ഇരടെ, അത്രയും വലിയ പട്ടണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ? അതെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത്ര വീരന്മാർ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം എന്നർത്ഥമുള്ള ഹായ് പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ വായിക്കുന്നത് നാമമാത്രമായ ആളുകൾ തോറ്റോടുകയാണ്. യോശുവ എന്ത് പറ്റി? അയ്യോ തോറ്റു, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയി. എന്ത് പറ്റി? വീരന്മാരായിരുന്നു. ഹായ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഒരാൾ, ഒറ്റ ഒരാൾ. ഏതാണ്ട് 10, 20, 25 ലക്ഷം ഇസ്രായേൽ ജനമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ഒരാൾ, അതിലൊരാളുടെ പാപം ആ ദേശത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു. രാത്രി ഞാനിങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ആ ഒരാൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആകാതിരിക്കട്ടെ, ആകാതിരിക്കട്ടെ, ആകാതിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ മിസ്രൈമിൽ 430 വർഷം അടിമകളായി കിടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരാൾ. സംസാരിക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല, ഒരു പേടിച്ചൂറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരാൾ, അവൻ നട്ടലോടെ മുമ്പ് നിന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം അവിടുന്ന് വിടുവിച്ചു. അത് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കണം. സാഹചര്യത്തെയും സൂര്യനെയും ആ വേരില്ലായ്മയും കുറ്റം പറയാനിടയാകരുത്. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക, പ്രാർത്ഥനയിൽ വേരുണ്ടാക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ വേരുണ്ടാകണം. ആ വേര് വലിച്ചെടുക്കണം. അനേക ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആകണം. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും, അമിത അണ്ടർലൈൻ ഇടുക, അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടണം. ശക്തിപ്പെട്ടിട്ട് പേടിച്ചോറിയായിരുന്ന പത്രോസ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നീ തരൂ പ്രസംഗം, നീ കൊല്ലുന്നേ കൊല്ല, ഒറ്റ പ്രസംഗം. അതും പഴയ നിയമത്തിലെ ശക്തിയോടുള്ളൊരു പ്രസംഗം. അന്ന് 3000 ആളുകൾ കൈകൾ ഉയർത്തി. പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണം. 3000 ആളുകൾ. എന്നാൽ തിരിച്ച് അല്പനാളുകൾ പുറമോട്ട് നോക്കുക, അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ അവന് ലഭിച്ച 3 സന്ദർഭങ്ങൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയില്ല. കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രാകുവാനും ആണയുടെ. എന്തായിരിക്കും അവൻ പ്രാഗിയത്? അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും അവൻ പ്രാഗിയത്? സ്വാഭാവികം, യേശുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രാഗിയത്. ഓ, ഈവൻ മുഖാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് യേശു അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആണയിടുവാൻ, സത്യം സത്യം സത്യം, എനിക്കവനെ അറിയില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിറഞ്ഞ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനിടയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേര് ശരിയായി ശരിയായിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 3 തവണയും അവനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച വേര് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കി. അവനെ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ്. സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത്, വേരില്ല എന്ന് പറയരുത്, സാഹചര്യങ്ങളില്ല എന്ന് പറയരുത്, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത്, സൂര്യനെയും മറ്റൊന്നിനെയും കുറ്റം പറയരുത്. പേഴ്സണലായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. 3-ാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. മുള്ളിനിടയിലെ, ഇതിന് പിന്നെ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? മുള്ള മൊത്തം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം, ഭർത്താവിന് കുഴപ്പം, എനിക്ക് കുഴപ്പം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലായിടത്തും മുള്ളാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും മുള്ള. ഒന്നങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെ മുള്ള, ഇവിടെ മുള്ള, അവിടെ തട്ടി ഇവിടെ തട്ടി. ശരിയായി വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെടി വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും മുള്ളാണ്. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. മുള്ള് നിറഞ്ഞ ജീവിതം, മുള്ള് നിറഞ്ഞ ജീവിതം. ഈ മുള്ളിനിടയിൽ അവിടെയും നല്ല മണ്ണുണ്ട്, വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ഉരുക്കപ്പെട്ട മണ്ണല്ല, അവിടെയും മണ്ണുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വിത്ത് അവിടെയും വളർന്നു വന്നു. അതിനെ ഉയരാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്ന എല്ലാം എന്തുവാ? മുള്ള.
ചിലപ്പോൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. രോഗങ്ങൾ വരാം, കിടപ്പിലായി പോകാം, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം, കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം, പഠിക്കാൻ കഴിയാതെയായി പോകാം, പെട്ടെന്ന് നനച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നം, എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയൊക്കെ വരാം. ചില മുള്ളുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, കഠിനതകളുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വസ്തുത, ഒരു ദൈവ പൈതൽ ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ, ശരിയായ വിശ്വാസി, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി, അത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുള്ള് വരണമെങ്കിൽ ആര് ചിന്തിക്കണം? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും ഞാൻ അറിയാതെ, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം. കർത്താവെ മുള്ളാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം, നീ അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുള്ളുമില്ല, നീ അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയില്ല. കർത്താവെ, എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരണം, എനിക്ക് ശക്തിപ്പെടണം, എനിക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ടാകണം, എനിക്ക് ബലപ്പെടണം, എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവുകളുണ്ട്, അതെനിക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് പാടണം, പ്രസംഗിക്കണം, എഴുതണം, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം, എന്തും ചെയ്യണം. കർത്താവെ, തടസ്സങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ തരരുത്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷം നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുതേ. ഇനി അല്ല, മുള്ളുകൾ നീ തരുന്നതാണെങ്കിൽ, പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നീ തരുന്ന ശോധന വേദനകൾ നന്മയ്ക്കെന്ത്, നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിടുമ്പോൾ നാഥാ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമേ. മറ്റൊരു പാട്ടിൽ, അങ്ങേ കരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നന്മയ്ക്കെന്ന്. അന്ന് ഞാൻ എത്രമാത്രം മുള്ളുകൾ അനുഭവിച്ചത്, പരിഹാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത്, നിന്നെ അനുഭവിച്ചത്, കണ്ണുനീര് അനുഭവിച്ചത്, കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത്. കർത്താവേ, എന്ത് നന്നായി. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം, എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കളവായി പറയുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾ. കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് മുള്ള് സഹിക്കുന്നെങ്കിൽ യു ആർ ബ്ലസ്സഡ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തി വെച്ച മുള്ളുകളെക്കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ, കർത്താവിന് വേണ്ടി മുള്ള് സഹിക്കുവാൻ. സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക രംഗസ്ഥലം. അപ്പുറത്തൊരു പയ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവൻ്റെ പേര് ശൗല്. പൗലോസായില്ല കേട്ടോ, ശൗല്. അവനിങ്ങനെ ഉടുപ്പം പിടിച്ചിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ എറിയുന്നു, മുറിയുന്നു, ചോര വരുന്നു, പിടയ്ക്കുന്നു, തറയെ വീഴുന്നു, മരിക്കുന്നു. സ്തെഫാനോസ് മുകളിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ ശൗലെന്ന് പറയുന്ന ബാലൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും ഇവൻ എന്തിനാ ഈ മേളിലോട്ട് നോക്കുന്നേ, മേളിലോട്ട് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തെഫാനോസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയവനായ കർത്താവിനെ കണ്ടു, പക്ഷേ ശൗല് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ദമസ്കോസിലുള്ള ദൈവമക്കളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശൗൽ അധികാരപത്രം വാങ്ങി കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ സ്തെഫാനോസിനെ കൊന്ന തളത്തിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകാൻ. വലിയ സംഭവമായൊരു ചരിത്രമാണ്. ആ തളത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി അവനൊന്നോട് നോക്കി, ഇവിടെയായിരുന്നു അവനെ കൊന്നത്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മേളിലോട്ട് നോക്കി, കാരണം ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവനൊരു വെളിച്ചം മിന്നി താഴെ വീണപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, നീ ആരാകുന്നു? കർത്താവേ. ഇത് കർത്താവാണെന്ന് അവനോട് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അറിയാം, സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം അറിയാം. പലപ്പോഴും അനേക അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. മുള്ളിൻ്റെ അനുഭവം. ഒടുവിൽ നല്ല നിലം. ഈ നിലത്ത് മണ്ണുണ്ട്. ഈ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുക്കപ്പെട്ട മണ്ണ്, നല്ല വളം, നല്ല വെള്ളം, നല്ല കാലാവസ്ഥ, നല്ല നിലം, നല്ല കൃഷിക്കാരൻ, നല്ല ബൗണ്ടറി, എല്ലാം ദ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, അതാകണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയ സ്ഥിതി, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആത്മീയ സ്ഥിതി. ഞാനിങ്ങനെ പറയാം, ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നില്ല, കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ല, ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം. എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായി തീരട്ടെ. എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരുക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാകട്ടെ. ഓർക്കുക, 4 സ്ഥലത്തും മണ്ണുണ്ട്, 4 സ്ഥലത്തും വളർന്നു വരാം. പക്ഷെ 3 സ്ഥലം നിനക്കെതിരായി തീരും. ആ 3 സ്ഥലങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ വിജയിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ 4-ാമത്തെ സ്ഥലം, ആ 3 സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആ 4-ാമത്തെ നല്ല നിലമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയാകണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആ 4-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത്, നല്ല നിലത്ത് അവിടെ വിതച്ച വിത്ത് വളർന്നു വന്നു, ബലപ്പെട്ടു, ശക്തിപ്പെട്ടു. 100, 60, 30 മേനിയായി. ചിലർക്ക് 30 പറ്റൂ, നീ അത് കൊടുക്ക. ചിലർക്ക് 60 പറ്റൂ, നീ അത് കൊടുത്തോളൂ. ചിലർക്ക് 100 പറ്റുന്നു, നീ അത് കൊടുക്ക. കർത്താവ് 30-ൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷമാകുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും 100-ൽ. അല്ല, തിരിച്ചു പറയാം,
100% കിട്ടിയ ആ തണ്ടിൽ ദൈവം എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയായോ, നിനക്ക് 30 പറ്റത്തുള്ളൂ, അതിലും ദൈവം ഹാപ്പിയാവും. സ്തോത്രം. ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. പക്ഷേ തളർന്നു പോകരുത്, പുറമോട്ട് പോകരുത്, മുമ്പോട്ട് തന്നെ നോക്കുക. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നാം കേട്ടതുപോലെ ഏതൊരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയുടെയും വിജയകരമായ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് നല്ല വിത്താകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളിലൂടെ, അനേക മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ നാം ധാരാളം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ പല നിലയിൽ കേട്ടുവരികയാണെന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ നല്ല നിലത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവരാണോ എന്ന് സ്വയം ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ, നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ചല്ലോ. മറ്റ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ശരിയായ നിലയിൽ വളരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു നല്ല ഹൃദയമായിട്ട്, നല്ല നിലമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒരുക്കി സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. വചനം പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ TBF-ൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. താൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ TBF-ലെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഫിന്നി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പനിയുടെ പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ചുമയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. തൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ റോയ് അങ്കിളുടെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ദൈവം സഹായിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. റോയ് അങ്കിളും കുടുംബവും കരൂരിലായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സന്തോഷ് മകളും ഡെങ്കിപ്പനിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. അല്പം ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെയും ഇളയ മകൻ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് ക്രിഡൻസിൽ അഡ്മിറ്റായിരിക്കുന്നു. പല നിലയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോൺ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലിയവനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും ഇപ്രകാരം ഇവിടെ കൂടി വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളായി നടക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കർത്താവെ, പലർക്കും കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ പലരും രോഗത്താലും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളാലും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കർത്താവെ, അവരെ ഒക്കെ അങ്ങ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയ റോയിച്ചാൻ കരൂർ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ മാതാവിന് സൗഖ്യമില്ലായിരുന്നു, എന്നാലിപ്പോൾ ഭവനത്തിലുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ വിടുതലും ആരോഗ്യവും ബലവും അങ്ങ് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫിന്നിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയ കർത്താവെ, സന്തോഷിൻ്റെ മകൾ ഡെങ്കിപ്പനിയാൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. പൂർണ്ണമായ വിടുതലും സൗഖ്യം കൽപ്പിച്ചാട്ടെ. അതുപോലെ ഷിജയുടെ ഇളയ മകന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവനും വേണ്ട ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെയും ചുമയുടെയൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാത്തവർ തന്നെ പലരും രോഗികളും ബലഹീനരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് പ്രയാസങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലും തരും ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബലമുള്ള കരുത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ്, വരുന്ന നാളുകളിൽ കൂടുതൽ പേർ കടന്നു വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണം. ഇന്നും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൂടി വന്ന് അങ്ങ് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. അതിനുശേഷം കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസൻ സന്തോഷിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഏറെക്കുറെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉപമയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത്. വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയിൽ കൂടെ അങ്ങ് 4 തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ നിലകളെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്നവരാണ്, ധാരാളം കേൾക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഏത് നിലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നില എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് പോലെ ആയി പോകുന്നു. അവർ തൻ വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നു എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നല്ലോ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഉടനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിശാച് വന്ന് അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഫലവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ്. കർത്താവെ, പെട്ടെന്നൊരാവേശത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. എന്നാൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണോ?
ആ മുള്ളു നിറഞ്ഞ ആ നിലം പോലെയാണോ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കണം. ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്താലും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയും വന്ന് ഞങ്ങൾ ആ വിത്തിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവേ, അങ്ങനെയല്ല, നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് പോലെ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെയും വളരെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ അരുളിച്ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന മനോഭാവത്തോടെ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വീകരിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുസരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് എഴുതിയതുപോലെ വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല, അതിനെ ഗ്രഹിക്കണം, അത് അനുസരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനും. ഞങ്ങൾ ധാരാളം കേൾക്കുന്നവരാണ്. കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുറവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നു. 100, 60, 30 മേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാനും അങ്ങയുടെ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായി തന്നിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അധികം സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ പോയവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കൃപയിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതിന് ചുമതല കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം കർത്താവേ. വിശേഷാൽ സഹോദരനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയും കടന്നു വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. പാട്ടുപാടിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇമ്മാനുവേലിൻ്റെ ചെറിയൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. മാനവും മഹത്വവും എല്ലാം അങ്ങേക്ക് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.